السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خوش ہو؟ سویر دا ویلا راجدھانی دی کہانی سفر شروع کرنے پہ اسلام آباد دا تے نال تحکوں راجدھانی دی کہانی دسیندے جلدے ہیں کہ اج راجدھانی دیا کیڑیاں خاص خبریں ہیں، کل کیا گالی خاص تھین، یہ سارے قصے تحکوں دسیندے جلسوں تو صحیح میرے نال راونے۔ دوستو، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد دے وچ انجے ویلے دھپ نکلی ہوئی ہے، سردی جوں ودھی ہے تے دھپ چنگی لگدی پئی ہے۔ اج اسلام آباد دے وچ کل دے جڑیاں وڈیاں خبراں ہن، ایک تا ظاہر ہے اڈیالہ جیل دے وچ توشہ خانہ 2 کیس تے 190 ملین پاؤنڈ کیس ہا، اون کیس دے وچ جناب عمران خان صاحب تے بشرا بی بی اپنے انہیں سوالوں دا جواب دیتے جڑے انہاں دے کولوں ان کیس دے وچ پوچھے گئے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کیا جواب دیتے؟ خان صاحب نے طرفوں جڑے جوابات ہیں وہ سامنے آ گئے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب احتساب عدالت کو دسائے جو اوندے تے اوندے خاندان دے خلاف محض دباؤ سٹن واسطے تے سیاست وچ حصہ گنن تو روکن کیتے سزا دیتی گئی ہے انہیں کو، اور انہیں دے خلاف ناجائز تے بے جا مقدمات قائم کیتے ویندے پین۔ انہاں آکھے کیونکہ انہاں دی جڑی سیاسی جماعت ہے وہ ملک دی باقی تمام سیاسی جماعتیں دی حریف بن گئی ہے، تو وہ سارے سیاسی جماعتاں میری جماعت کو اپنا حریف سمجھدن، خطرہ سمجھدن، اور این گالوں میری جماعت دی حکومت بھی ختم کی گئی ہے۔ انہاں کہ 10 اپریل 2022 کو حکومت دی تبدیلی دے آپریشن دے ویلے دے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ امریکی سازش دے نتیجے اعلیٰ عدالتیں دے ججیں، سیاستدانیں، بیوروکریٹس، پولیس حکام، ضلعی انتظامیہ تے قانون نافذ کرن والے ادارے کو نال ملا کے لندن پلان دی تکمیل واسطے پاکستانی عوام دی خواہشات دے برخلاف کام شروع کیتا۔ عمران خان اپنے بیان وچ آکھے جو اسٹیبلشمنٹ میری مقبولیت تو خوف زدہ تھی گئی ہے کیونکہ میں نظام دی تبدیلی تے اسٹیبلشمنٹ دے خلاف سڑکیں تے ملک گیر پر امن تحریک شروع کیتی ہے۔ این گالوں میرے ہوتے، میرے خاندان تے، میرے رشتہ داریں دے ہوتے، میری پارٹی دے کارکنوں دے خلاف کوڑے مقدمے درج تھیون شروع تھی گئے۔ نام نہاد جمہوریت پسند جڑے ہیں ان دے ذریعے فاشزم دے نویں دور دا آغاز کیتا گئے۔ انہاں کہ لندن پلان کو اگو تے ودھاون واسطے میری سیاسی جماعت کو کچلن کیتے 9 مئی 2023 کو فالس فلیگ آپریشن کیتا گئے۔ میرے پارٹی ارکان کو مجبور کیتا گئے، دھمکیاں دیتیاں گئے، اغوا کیتا گئے، غیر انسانی تشدد کیتا گئے، چادر تے 4 دیواری دا تقدس پامال کیتا گئے تے خواتین کارکنے کو، نوجوانے کو، بزرگیں کو انہاں دے گھروں تو چاہ کے جیلیں چھڈ دتا گئے۔ انہاں عمران خان اپنے بیان آکے نیب عدالت 190 ملین پاؤنڈ کیس میرے خلاف این گالوں بنایا گئے جو پراسیکیوشن دے گواہان انہوں دے خلاف بیان دیتن۔ عمران خان جواب دیندے ہوئے آکھے جو میرے نال کھڑے ہوئے سیاسی لوگوں کو 9 مئی دے کوڑے فالس فلیگ آپریشن دے بعد جیلیں چھڈ دتا گئے۔ یاد رہے جو عمران خان تو 79 سوالات کیتے گئے ہیں۔ عمران خان جواب تیار کیتے، اون جواب وچ عمران خان آکھے نائب حکام دی طرفوں انہیں تے انہاں دی اہلیہ دے اُتے قانونی چارہ جوئی کرنے جلد بازی کیتی گئی ہے۔ مکمل کینوس دے بغیر ساڈے اُتے کلہ مقدمہ چلاون غیر منصفانہ، غیر منطقی ہے۔
अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट ना तो कोई घोष प्रोजेक्ट है तो ना ही इहदे कोई गबन इख्तियारात दा गलत इस्तेमाल नाजायज़ फ़ायदा या मामूली नोयत का कोई ज़ाती फ़ायदा मैं चाहता हुए। मैं को तो मेरी एहलिया को मेरी ज़ाल को कोई फ़ायदा अलकादर ट्रस्ट तो ज़ाती तौर पर हासिल नहीं थी। उन्हें के नायब दी CIT टीम ई प्रोजेक्ट का दौरा किया। मुमताज़ फैकल्टी मैंबरान के जरिए कैंपस तलबा को इल्म फराहम करने मसरूफ़ पाता गए। उन्होंने दसे कि ये गाल हर कहीं को पत्ते जो मैं मुआशरे की बेहतरी सांगे समाजी कारकमें दे विच वध चढ़ के हिस्सा गिंदा आया तो हुण भी हिस्सा गिंदा पिया। उन्होंने मिसाल दी है कि शौकत खानम ट्रस्ट हस्पताल नंबर यूनिवर्सिटी मियाँ वाली इंदी बहुत वड्डी मिसाल है। उन्हें के दूहे प्रोजेक्ट आज़ादाना तौर पर काम करेंदे पैन। इन्हां मनसूबियां ते कई किस्म की कोई भी एंगल नहीं चाह सकता। इमरान खान मजीद आखे जो जेड़े शवाहिद रिकॉर्ड ते आयन हुण तक वो ई गाल की निशानदेही करेंदन जो फौरी रेफरेंस सियासी मुखालफीन की हिदायत से दायर किया गए ताकि सारी अजियत अते कैद को मजीद तूल दिता वन सके, सारी कैद मजीद वधाई वन सके। खान साहब आखे कि ई तो पहले मेरे उत्ते ते मेरी अहलियत उत्ते तोशाखाना दे तहैब का मुकदमा चल चुके। असा दूहें को इद्दत के दौरान शादी का मुकदमा भी चलाया गया। असा दूहें के उत्ते 9 मई के मामले ते लाहौर ते रावलपिंडी मुकदमात चलाए गए। मेरे उत्ते सैफर केस का भी मुकदमा चलाया गया। अल कादर ट्रस्ट के सियासी तौर पर निशाना बनावन की एक क्लासिकी मिसाल है। इहदे विच एक ट्रस्ट को दिते गए अतिये को ज़ाती फ़ायदा करार दिता गया। हालांकि इहदे विच पाकिस्तान के एक पसमानदा इलाके दे विच ट्रस्ट यूनिवर्सिटी कायम की गई है जिथा गरीब ते ज़रूरतमंद तालिब इल्म अपनी तालीम हासिल करने पैन। इमरान खान अपने बयान में जाके मेरे कहीं भी अमल नाल सरकारी खजाने को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। बयान आख्या गए कि ई ट्रस्ट तो खान साहब के ख़ानदान तो उन्हें रिश्तेदारें ते करीबी अजीज़ें कोई माली फ़ायदा नहीं चाहता। इमरान खान साहब जुल्फ़कार अली भुट्टो केस का हवाला देते हुए आखे जो सुप्रीम कोर्ट हाल ही जुल्फ़कार अली भुट्टो केस सदारती रेफरेंस से सुनाए गए फैसले सियासी निशाना बनावन वाले अनासर की निशानदेही की है। मेरे खिलाफ जेड़े मुकदमात चलते पैन जो थींदा पे उनदे विच भी उहे अनासर मुलविस हैं जिन्हां जुल्फ़कार अली भुट्टो ते एक कूड़ा झूठा मुकदमा चलाया है। इमरान खान आके मैं ई केस तो बरी थी वैसा बरी हाँ, मेरा ई केस नाल कोई ताल्लुक कै नहीं। उन्हें आखे कि रियासत पाकिस्तान ते बरतानिया के विचाल कोई मुआहदा मौजूद कोई नहीं। 1973 के रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक इजाफी एजेंडा आइटम काबीना के सामने रखा गया है। आखा गया कि यह रकम कहीं बरतानिया जब्त नहीं थी बल्कि फरीकैन के दरमियान अदालत तो बाहर तस्फिए के मुआहदे की वजह तो पाकिस्तान आई है रकम। उन्हें आखे परवेज़ खटक एक दहाका पूरा मेरी सियासी जमात नाल वाबस्ता रह गए। PTI के प्लेटफॉर्म तो उन्हें अपनी सियासत की है। उन्हें मेरी पार्टी के 2013 इलेक्शन जीत के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा रह गए। 2018 में वो मेरी वफाकी काबीना का हिस्सा रह गए। वज़ीर दिफा का कलमदान मैं उन्हें को दिता। वो मेरे साथ खड़े तमाम सियासी लोगों को जेल सटा गए लेकिन परवेज़ खटक को कहीं मुकदमे नामजद नहीं की गया। 9 मई के बाद भी बहुत सारे FIR दर्ज थे और परवेज़ खटक को रिहा कर दिया गया क्योंकि वो एस्टैबलिशमेंट के नाल मुसलसल राबते रह गए और मेरे खिलाफ कूड़ा बयान देता रह गया। इमरान खान साहब आके 13 दिसंबर 2019 की मीटिंग मिनट्स से कोई इख्तलाफी नोट पास किए तो एक तवील अरसे तक खामोश रह गया। इमरान खान आखी कि ये रकम बैरून मुल्क तो निजी अफराद अज खुद मुंतकिल की है। निजी अफराद तो NCA के दरमियान मुआहदा थी और ये मुआहदा अदालत तो बाहर तस्फिए के नतीजे किया गया तो ये रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट मुंतकिल थी। रियासत पाकिस्तान ई मुआहदे की फरीक कहना है।
حکومت پاکستان صرف NCA تے پرائیویٹ افراد کنے یہ عہد گدا کہ عدالت تو باہر سیٹلمنٹ معاہدے دے مواد کو خفیہ رکھا پی سی. انہاں مذکورہ ٹرانزیکشن وفاقی حکومت دے متعلقہ وزارتیں تے اسٹیٹ بینک دے علم ہائی پئی. حاضر سروس ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان ڈاکٹر عنایت حسین ای حقیقت دا اعتراف کیتے جو اسٹیٹ بینک ان تمام ٹرانزیکشن تو بخوبی واقف ہے. نہ کہ میری اہلیہ کو بھی کوڑے مقدمے وچ پھنسایا گئے تاکہ میرے سیاسی حریفوں دی خواہش تے سکور برابر کیتا ونجے تے مریم نواز شریف دی ناراضی دور کیتی ون سکے. کیونکہ مریم نواز کو میرے دور دے وچ ایون فیلڈ فلیٹس دی بینیفیشل مالک ہون دی وجہ تو سزا سنائی ہے. یہ ہن خان صاحب دا بیان جڑا اج اخباریں دے وچ بھی چھپے کل یہ بیان دتا گیا. یہ تو علاوہ بڑی خبر جڑی ہے وہ کل مدرسے والی ہے. تو میں دسیا مدارس عربیہ دے اجلاس مدارس رجسٹریشن دے جڑا موجودہ نظام ہے این نظام کو قائم رکھن واسطے ایک قرارداد کل پاس کی گئی. اجلاس تمام مکاتب فکر دے علماء مشائخ سمیت چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل تعلیم مذہبی امور تے اطلاعات دے وفاقی وزیر بھی شریک ہیں. چیئرمین پاکستان علماء کونسل ڈاکٹر حافظ طاہر اشرفی دی زیر صدارت اجلاس تھیا. اجلاس دے وچ وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی، وزیر مذہبی امور چودھری صالح حسین، وزیر اطلاعات عطا تارڑ بھی موجود ہیں. ڈائریکٹر جنرل آف ریلیجیس ایجوکیشن دے ڈائریکٹر DG میجر جنرل ریٹائرڈ غلام قمر، چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر راغب نعیمی تے رویت ہلال کمیٹی دی چیئرمین عبدالخبیر آزاد بھی اجلاس دے وچ موجود ہیں. این موقع تے طاہر اشرفی دسیا ہا کہ پاکستان 30 لاکھ طلبہ جڑا ہے مدارس دے وچ پڑھتے پین. 2019 تو پہلے 5 مدارس بورڈ ہیں. حکومت سارے مطالبے تے پالیسی تبدیل کیتی. فیصلہ کیا ہا جو صلاحیت رکھیں دے کو بورڈ دا حق دے دیتا ونجے. 10 نویں بورڈ قائم کیتے گئے جڑے بھرپور طریقے نال کام کریں پین. 2019 جڑا معاہدہ تھیا انہوں سے سب تے سارے دستخط موجود ہیں. 18,600 مدرسے جڑے ہیں این سسٹم تے اعتماد کریں تے وہ رجسٹرڈ ہیں. انجے ویلی بھی وہ وزارت تعلیم نال رجسٹرڈ ہیں. حافظ طاہر اشرفی آکھے کہ ساکوں کہیں دے وجود تو کوئی انکار کوئی نہیں. اساں کئی قسم دے فساد دا حصہ کوئی نہیں سے تے نہ ہی بننا چاہتے ہیں. ہن آکھیا ویندا پیا کہ نواں معاہدہ کرو. لکھاں طلبہ دا مستقبل کن وے سی، انہاں ذمہ دار کون ہو سی. یہ گال انہوں نے مولانا فضل الرحمان دے یہ جڑا اج کل مطالبہ چلتا پے کہ 26ویں آئینی ترمیم دے نتیجے دے جڑا مدرسہ بل آ وہ کو نافذ کیتا ونجے، رائج کیتا ونجے، انہوں نے دستخط کیتے ونجن، انہوں نے تناظر وچ آکھی ہے. حافظ طاہر اشرفی آکھی کہ مدارس دی بقا وزارت تعلیم نال سارے جڑے مدرسے ہیں وہ ٹھیک کام کرنے پین. ساکوں حکومت کنے بھی شکایتاں ہیں. اساں انہاں شکایتاں کو کمرے چ بہ کے حل کرنے پے ہیں. یہ دوستو دے پے ہوئے درختیں دی تباہی بولنے پے. خبر تو بعد دسے تھا یہ خبر دے گنو کہ درختیں دا حال سیٹی دا عملہ کرنا کھڑے. ظاہر ہے درخت اتوں پٹے تھن، درختیں کو شہید کیتا وینا پے. نویں جڑی ترقی آنی پئی ہے، روڈ بنتے پین، اندے نتیجے دے وچ سارا کام تواڈے اکھیں دے سامنے تھیندا پے. درختیں دا قتل عام کرنے پین. اللہ رحم کرے. صورت حال پتہ نہیں کتنے درخت نال تھینی ہے. بہرحال ہو سکتا کہ درخت مارن دی بجائے لڑیاں کٹ کے تے درختیں کو تھڈن دا پروگرام ہوئے، تھڈ کے ایک جا تو بی جا تے ونج لاون. اللہ کرے ایویں ہوئے، درختیں کو منڈو نہ پٹن بلکہ تھڈ گھنن.
थड्डण तो बाद जड़ा है के लामन तक ज़्यादा भला थी एक कम जारी हाली अच्छा मुदारस की बका की गाल थी नहीं पी उन्हें आखे कि सा कुछ कहता है असा वो कमरे बह के हल भी करने बैठे हैं हुकूमत कने इल्तजा करें हैं कि इन निज़ाम को मजबूत करें और ये निज़ाम चलन देवें। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसल अलामा रागिब नईमी मौके पर आखे जो साकू मुदारस के निज़ाम को कोई बिरोनी खतरा कोई नहीं मुदारस का जड़ा मामला मजहबी है इको अखाड़ा ना बनाया वजे दीनी मुदारस तो फारग व तहसील जी तलबा की डिग्री है उको MA दे मसावी करार दिता वेंदे इको ही BS का दर्जा दे दिता वजे। हुण ये मुतालबा भी सामने आ गया उन्होंने अलामा जवाद नकवी मौके पर खिताब की कि हुकूमत मुदारस बनाने वास्ते प्लाट अलाट करे वजारत तालीम के तहत मदरसे रजिस्टर्ड किए वजन हुकूमत मौलाना फजल रहमान तो मुज़ाकरात करे वो काबिल एहतराम शख्सियत और मनविसन। वज़ीर इत्तलाआत साहब ने फरमाया अल्लाह ताला ने कि मुदारस को कौमी धारे शामिल करण किते निज़ाम वज़ा किया गए मुदारस की रजिस्ट्रेशन के वास्ते वसी तर मुशावरत के बाद निज़ाम वज़ा किया गया इना मकसद मुदारस को कौमी धारे घिनावण हा ताकि मुदारस नाल जुड़ी मनफी चीज़ें को ख़त्म किया वञ सके। उन्हें आखे मुदारस बिल कुछ कानूनी पेचीदगियों की वजह तो कानूनी की शक्ल इख्तियार नहीं कर सकिया उलमा कराम की तजवीज़ नोट कर गई इन्हां तजावीज़ से मुशावरत करके इन्हां दा हतमी हल कढ़िया वेसी। मौलाना फजल रहमान सारे वास्ते काबिल एहतराम हैं असा उन्हें तजवीज़ भी सुनसूँ असा इहो जी हल चाहते हैं जो सारे वास्ते काबिल कबूल हो गए। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर आखे रियासत के उलमा दा कट्ठे थीवण करीब आवण बहुत ज़रूरी है। वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी आख्या जो मुदारस का मसला नहीं बल्कि ये सारे ज़ाती मसला है 2019 मुदारस की रजिस्ट्रेशन वजारत तालीम के ज़ेर एहतमाम करने का मकसद उन्हें को कंट्रोल करना हरगिज़ कहना हा। ये सारिया गाली कल सही थैन एलामिया भी जारी थे करारदादा भी पास थैन इजलास के बहुत सारे उलमा मौजूद हैं मुफ्ती अब्दुल रहीम खुरम नवाज गंडापुर अलामा जवाद हुसैन नकवी मौलाना तैयब ताहिरी शरीफ चंगवानी कर्नल रिटायर्ड सैयद शफीक अहमद मौलाना ज़ुबैर फ़हीम मुफ्ती वज़ीर कादरी अलामा जवेद अख्तर इजलास पीर हसन हसीबुर रहमान मौलाना तैयब कुरैशी सैयद अली रज़ा बुखारी मोहम्मद आसिफ अकबर अलामा ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी फजलुर रहमान खलील अलामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर मुफ्ती गुलजार नईमी मुफ्ती नुमान सैयद चराग मुफ्ती रमदान सियालवी ते मौलाना इमरान भी शरीक हैं। ये सही इजलास आ बड़ा सारा नहीं जारी रह गए और एक लंबी गुफ्तगू थी यही गल ही हैं। इन तो इलावा एक जी बी खबर आई है वो है बैरून मुल्क तो जो कमर्शल मिकदार के चीज़ा घिनाते हैं ना लोग इलैक्ट्रॉनिक दियाँ मोबाइल फोन उन्होंने उत्ते मुकम्मल पाबंदी ला दी गई है। हुण जिहड़ा है सिर्फ एक फ़ोन घिनावन की इजाज़त होती इन तो इलावा जितने भी मोबाइल हो सन वो जब्त कर के देवे सन। बैगेज रूल 2006 मज़ीद तरमीम नाल एक मुसवदा जारी कर दिता गया। बिहार के मुताबिक बैगेज स्कीम तरमीम के तहत $1200 तो वध मालियत की जिहड़ियां भी शयूं सन वो कमर्शियल तिजारत तस्वुर की वी सी उनके उत्ते ड्यूटी देनी पोसी या वा तो चीज़ां जब्त थी सन। एक नवी खबर आई है मैं भी तो साझी की वजा। बाकी अज फवाद चौधरी साहब ने एक कालम लिखे जंग में उन्होंने एक कौमी हुकूमत की तजवीज़ दी है। फवाद चौधरी साहब फरमाइंदन इमरान खान नवाज शरीफ ते आसिफ जरदारी साहब अपने डू नुमाइंदे देवन वो बह के तजावीज़ तैयार करन ते एक कौमी हुकूमत तश्कील दी वजे। अगर ये गाल ते मुतफिक नहीं थींदे नुमाइंदे नहीं देंदे तो वाल सुप्रीम कोर्ट जड़ा है वो कहीं को वज़ीर आज़म नामजद करे वो 1 साल दिता वजे कौमी हुकूमत को। कौमी हुकूमत जड़ा है इतफाक़ कराए ना नवे रूल तय करे इंतखाबात दे ते ई तरह की एक नवा चूरन भी मार्केट आ गए। देखो ये क्या सूरत हाल है। ये सारिया गानी राजधानी दे विच चल जा पैन
ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ आईनी बेंच ਦੇ ਵਿੱਚ अहम केसें की समात थीवनी है। इन्हें दा हाल अभी शाम को वापसी ते करे सूँ। शाम तक मैं कोई इजाज़त ना दो, लेकिन दोस्तों तुसा मेरे ई व्लॉग को लाजमी शेयर करने। फेसबुक ते दे बैठे हो तो इको शेयर की वजो, कमेंट की वजो, लाइक की वजो। ट्विटर ते दे बैठे हो तो उत्थां भी कमेंट करो, लाइक करो ते नाल रीपोस्ट भी की वजो। यूट्यूब ते भी इहो दरखास्त है, यूट्यूब ते भी कमेंट कर दियो, लाइक कर दियो ते नाल शेयर भी कर दियो अपने ग्रुपां दे विच। शाम तक इजाज़त, रब सोने दे हवाले।